Hi students, today in this video I am going to explain most important problem based on how to reduce the given quadratic form into canonical form using orthogonal transformation. Now let's start the class students. Here is the problem and this question has been asked recently, that is in 2024, and the given quadratic form is x1 square plus 3x2 square plus 3x is 3 square minus 2x2 x3. But before starting the problem, let me revise the steps how to reduce the quadratic form. The first step is we have to write the symmetric matrix. Write symmetric matrix. Okay students, next after writing the symmetric matrix, we have to find eigenvalues and eigenvectors also. Eigenvalues and eigenvectors. Now, after finding the eigenvalues and eigenvectors, the third step is we have to find normalized eigenvectors. What are these normalized eigenvectors? They are represented as E1, E2 up to so on En. And I explained what are these normalized eigenvectors in the concept video. Please do watch that video students. నేను ఎగ్జాంపుల్తో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. Okay, next after finding the normalized eigenvectors, we have to write model matrix P. Okay, write model matrix P that is given by the matrix. The normalized eigenvectors వస్తాయి కదా థర్డ్ స్టెప్లో, అవి రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ E1, E2 అప్ టు సో ఆన్ En ఇన్ కాలమ్ వైజ్గా రాసుకోవాలి. డోంట్ రైట్ as రో వైజ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ P ఇన్వర్స్. ఆర్థోగోనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో నేను మీకు ఏం చెప్పాను, P ఇన్వర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ P ట్రాన్స్పోజ్. అంటే మనకి ఫోర్త్ స్టెప్లో P మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా, దానికి ట్రాన్స్పోజ్ వేస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ P ఇన్వర్స్. Next, coming to the sixth step, we have to find the diagonal matrix D, which is given by the formula P inverse AP. Okay na? But P inverse ante enti fifth step lo P transpose kada. So P transpose AP. Next, after finding the diagonal matrix, we have to write down the canonical form. Write down the canonical form which is given by the equation lambda 1 into y1 square plus lambda 2 into y2 square plus up to so on plus lambda n into yn square. So these are the steps in order to reduce the quadratic form into canonical form using orthogonal transformation. Okay na? Now let's start the problem students. So first మనకి ఇచ్చిన quadratic form నుంచి we have to write down the symmetric matrix. అదే కదా మన first step. సో సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకుందాం చూడండి. ఇక్కడ ఏంటి x1, x2, x3 ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. సో x1, x2 అండ్ x3. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ x1 ఇంటూ x1, x1 స్క్వేర్. x1 స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి x1, x2. x1, x2కి అసలు కోఎఫిషియంటే లేదు, అసలు x1, x2 అనేది లేదు ఇక్కడ టర్మ్. సో ఇట్ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ x1, x3. x1, x3 కూడా లేదు కోఎఫిషియంట్ క్వశ్చన్లో. సో ఇట్ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు x2, x1. x2, x1 అన్నా సరే x1, x2 అన్న ఒకటే కదా. సో x1, x2 టర్మ్ అనేది మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో లేవు. సో 0. నెక్స్ట్ ఈజ్ x2 స్క్వేర్. x2 ఇంటూ x2, x2 స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x2 స్క్వేర్? ఇట్ ఈస్ 3 హియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు x2, x3. చూడండి x2, x3 ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో. వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x2, x3? ఇట్ ఈస్ -2. సో -2 డివైడెడ్ బై 2 చేసుకోవాలని చెప్పాను నేను మీకు, -1. Next is x3, x1. We don't have any coefficient 0. Next x3, x2. x3, x2 అన్నా సరే x2, x3 అన్న ఒకటే కదా. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ -1. Now coming to x3 square coefficient, it is 3. So now write down the matrix A is equal to 1, 0, 0. Okay, 0, 3, -1, 0, -1, 3. Okay, so this is the matrix. Symmetric matrix వచ్చింది. Next, what is the next step? We have to find the eigenvalues and eigenvectors. సో ఫస్ట్ నేను ఐగన్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాను. లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ డిటర్మినెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రాసుకోండి, ది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ రాసుకోండి వాట్ ఈస్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ కదా మనకి 1, 0, 0, 0, 3, -1, 0, -1, 3. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రేస్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కదా ట్రేస్ అంటే.
సో వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ 1 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7. సో ట్రేస్ అనేది మనకి 7 వచ్చింది. నెక్స్ట్ విల్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్. సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే కనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్? 1. 1 is the first diagonal element కదా. corresponding row corresponding column తీసేస్తే 3 minus 1 minus 1 3. Okay students? Yeah, 3 minus 1 minus 1 3. Next, what is the second diagonal element? Second diagonal element is 3. దీని corresponding row and corresponding column తీసేస్తే 1 0 0 3. Okay students? 1 0 0 3. Next, what is the next diagonal element? 3. 3 kada mana next diagonal element. So దీని corresponding row corresponding column తీసేస్తే again it is 1 0 0 3. Okay. సో ఇప్పుడు దీన్ని 1 0 0 3 we will solve. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుందామా? సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ 9 minus 1 8. ఓకే, సో 8 ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి 3 3 minus 0, here it also 3 minus 0. సో 8 plus 3 plus 3 which is nothing but 14. సో సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ మనకి 14 వచ్చింది. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డిటర్మినెంట్ ఏ. ఓకేనా, దానికి ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ మైనస్ అండ్ ప్లస్ వేసుకోండి. సో 1 into కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే 9 minus 1 8. ఓకే స్టూడెంట్స్, అండ్ మిగతా రెండు ఎలిమెంట్స్ జీరోలు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో నో నీడ్ టు రైట్. ఇది జీరోనే ఇది జీరోనే, సో నో నీడ్ టు రైట్. సో డిటర్మినెంట్ మనకు వచ్చేసి 8 వచ్చింది. నౌ వి విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఇది కదా మన ఈక్వేషన్ 1. 1 ఇంప్లైస్ ఓకే లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ ట్రేస్ ఎంత వచ్చింది 7 వచ్చింది. 7 లాంబ్డా స్క్వేర్. What is the sum of the minors? 14. So plus 14 lambda. Determinant వచ్చేసి 8 is equal to 0. So this is the equation. మనం దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అని పెట్టుకుందాం. Now cubic equation కదా, we have to make use of synthetic division method. ఓకే, సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఈక్వేషన్ 2లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. So what does equation 2 imply now? 1 cube 1 minus 7 plus 14 ones are 14 minus 8. ఇది సాల్వ్ చేస్తే నాకు 0 రావాలి. సో 1 minus 7 is minus 6. 14 minus 8 is 6. Yes, 0 వచ్చేసింది. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 is one of the eigen values. సో ఇప్పుడు ఈ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది యూస్ చేసుకోండి ఇక్కడ. రైట్ డౌన్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 2. 1 minus 7 14 minus 8. ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలి బై డిఫాల్ట్. 1 plus 0 is 1. 1 ones are 1. It is minus 6. Minus 6 into 1 is minus 6. This is 8. 8 into 1 is 8. The remainder is 0. Now this becomes the coefficient of lambda square. This becomes the coefficient of lambda and this is the constant term. Now write down the equation. ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది, lambda square minus 6 lambda plus 8 is equal to 0. So 8కి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోండి. So that we should get the middle term as minus 6. Simply it is minus 4 minus 2. ఎందుకంటే minus 4 minus 2 is nothing but minus 6. And minus 4 into minus 2 is 8. ఓకేనా, సో లాంబ్డా స్క్వేర్ minus 4 lambda minus 2 lambda plus 8 is equal to 0. లాంబ్డా కామన్ తీసుకోండి. లాంబ్డా minus 4 minus 2 into lambda minus 4 is equal to 0. Now you can take lambda minus 4 common. What you will get? Lambda minus 2 is equal to 0. Now what are the values of lambda? Lambda is equal to 2 comma 4. మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ lambda is equal to 1 వచ్చేసింది కదా. Now what are the eigen values now? Therefore eigen values are lambda is equal to 1 2 and 4. Okay, next we have to find eigen vectors. ఓకేనా, కేస్ 1 అని పెట్టుకుందాం. కేస్ 1 అంటే ఫర్ lambda is equal to for lambda is equal to 1. What is the formula in order to find eigenvectors? A minus lambda I into x is equal to 0. Okay, now let's start here. A minus lambda I అనేది మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి. ఓకేనా, what is A here? ఇక్కడ రాస్తాను. ఓకేనా, ఏ మైనస్ ల్యాండా ఏ అంటే ఎంత మనకి 1 0 0 0 3 minus 1 0 minus 1 3 minus lambda into, write down the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఓకేనా,
So what you'll get here? 1 0 0 0 3 minus 1 0 minus 1 3. Now multiply lambda with each element. What you'll get? Lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. Now subtract these two matrices. ఏమొస్తుంది మీకు? 1 minus lambda 0 0 0 3 minus lambda minus 1 0 minus 1. Again it is 3 minus lambda. Okay na? So this is a minus lambda I matrix. అంటే characteristic matrix ఇది. So write down here 1 minus lambda 0 0 0 3 minus lambda minus 1 0 minus 1 3 minus lambda into, write down the eigenvector matrix x1 x2 and x3 is equal to 0 0 0. Now substitute the value of lambda here. 1 minus 1 is 0 0 0 0. 3 minus 1 is 2 minus 1 0 minus 1 2. Is that clear, students? Into eigenvector matrix, that is x1 x2 x3 is equal to 0 matrix 0 0 0. Now write down the equations. మీకు ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాయాలో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను కదా. సో ఫస్ట్ రో అంతా 0 అయిపోయింది. సెకండ్ రో వచ్చేసి ఏంటి? 2x2 minus x3 is equal to 0. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ రో వచ్చేసి మైనస్ x2 ప్లస్ 2x3 is equal to 0. సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నేను మీకు ఏం చెప్పాను? 2 డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ వస్తే ఫస్ట్ సాల్వ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్. ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ ముందు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2x2 is equal to x3. నౌ ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ 2x2 is equal to x3 in equation 2. Okay, substitute in equation 2 amma. Okay, now what is equation 2? Minus x2 plus 2 into x3 ఎంత వచ్చింది దీనిలోంచి? ఇక్కడ చూడండి, x3 ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 2x2 వచ్చింది. సో 2x2 is equal to 0. సో ఇట్ ఈస్ మైనస్ x2 ప్లస్ 4x2 is equal to 0. 3x2 is equal to 0. సో వాట్ యూ కెన్ రైట్ హియర్? x2 is equal to 0. సో మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చేసింది, x2 వాల్యూ వచ్చేసింది. Now x2 0 అంటే what is the value of x3 from equation 1? చూడండి, ఇదిగోండి ఈ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి. 2x2 is equal to x3 కదా. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాస్తాను, డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాను చూడండి. 2x2 is equal to x3. x2 0 అయినప్పుడు x3 కూడా 0నే కదా. నౌ సో x2 వాల్యూ x3 వాల్యూ వచ్చింది. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కోఎఫిషియన్స్ ఫర్ x1. ఫస్ట్ రో మొత్తం 0 అయిపోయింది. అప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పాను? వీ హ్యావ్ టు టేక్ బై డిఫాల్ట్ x1 is equal to k. ఓకే స్టూడెంట్స్, x1 is equal to k తీసుకోవాలి. నౌ ఫస్ట్ ఐగన్ వెక్టార్ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x1 is equal to x1 x2 x3. వాట్ ఈస్ x1? ఇట్ ఈస్ k 0 0. నౌ యూ కెన్ టేక్ k కామన్. k కామన్ తీసుకుంటే 1 0 0 వస్తుంది. So this is the eigenvector. This is the eigenvector for lambda is equal to 1. Is that clear, students? Okay na, మనం ఇప్పుడు case 2కి వెళ్ళిపోదాం. Yeah, case 2. Case 2 వచ్చేసి for lambda is equal to, what is the other value మనకి ఏమొచ్చింది? 2. Yeah, lambda is equal to 2 వచ్చింది. Yeah. So now what is the formula? A minus lambda I into x is equal to 0. Now write down A minus lambda I. మనకి ఏంటి A minus lambda I అంటే? మనకి ఇందాకే చూసాం కదా, 1 minus lambda 0 0 0 3 minus lambda minus 1 0 minus 1. Again it is 3 minus lambda into eigenvector matrix x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Okay students, now lambda is equal to 2 substitute చేసుకోండి. 1 minus 2 is minus 1 0 0 0 1 minus 1 0 minus 1 1. ఇది వస్తుంది. lambda is equal to 2 substitute చేసుకుంటే into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Now write down the equations. చూడండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? మైనస్ x1 is equal to 0. మనకి x1 వాల్యూ వచ్చేసింది, అప్పుడే x1 is equal to 0 అని వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్
x1 is equal to 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి x2 మైనస్ x3 is equal to 0 అండ్ మైనస్ x2 ప్లస్ x3 is equal to 0. రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి x2 మైనస్ x3. ఈ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి, రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. సో 1 ఇంప్లైజ్ x2 is equal to x3 కదా, 1 ఈక్వేషన్. అంటే లెట్ x3 is equal to k అనుకుంటే వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ x2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1? ఇట్ విల్ బి k. ఎందుకంటే x2 is equal to x3 కదా, x2 x3 ఈక్వల్ కాబట్టి x3 k తీసుకుంటే x2 కూడా k అవుతుంది. సో వాట్ విల్ బి ద సెకండ్ ఐగన్ వెక్టార్? Second eigenvector will be x2 is equal to x1, x2, x3 is equal to what? x1 value ఎంత వచ్చింది? 0. Okay, k and k. Now if you take k common, k common తీసుకోండి, what you'll get? 0, 1, 1. So this 0, 1, 1 is the eigenvector for lambda is equal to 2. Is that clear students? Now case 3 పెట్టుకుందాం. Case 3 for lambda is equal to 4, right? A minus lambda I into x is equal to 0 is the formula. Now what is A minus lambda again? 1 minus lambda 0, 0, 0, 3 minus lambda minus 1. Okay students, let me write this. Okay, 0 minus 1, 3 minus lambda into eigenvector matrix రాసుకోండి, x1, x2, x3 is equal to 0, 0, 0. Yes. Now substitute lambda is equal to 4 in this equation. It is 1 minus 4 minus 3, 0, 0, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 1, 3 minus 4 is minus 1. Yes. Into x1, x2, x3 is equal to 0, 0, 0. Is that clear students? Now write down the equations. ఏమొస్తాయి మీకు ఇక్కడ? మైనస్ 3x1 is equal to 0. మళ్ళీ మనకి x1 వాల్యూ 0 వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో ఒక వాల్యూ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మనకి x1. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ రాయండి. మైనస్ 3 minus 4, 1 minus 4 is minus 3. Yes, 3 minus 4 minus 1 minus 1, 0 minus 1, 3 minus 4 is minus 1. Yes, fine. సో ఈక్వేషన్స్ రాసుకుందామా. మైనస్ x2 మైనస్ x3 is equal to 0. ఇక్కడ కూడా మైనస్ x2 మైనస్ x3 is equal to 0. I will consider first equation. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? మైనస్ x2 is equal to x3 అని రాసుకోవచ్చు. లెట్ x3 is equal to k. అప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమొస్తుంది? x2 is equal to, చూడండి ఇక్కడ రాస్తాను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. 1 ఇంప్లైస్ మైనస్ x2 is equal to k అంటే x2 is equal to మైనస్ k. సో థర్డ్ ఐగన్ వెక్టార్ కూడా వచ్చేసింది. x3 is equal to, ఇది x1, ఇది x2 అండ్ ఇది x3. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో x1, x2, x3 which is x1 value is 0, x2 is minus k and x3 is k. Now take k common. What you will get here? 0 minus 1 k. Sorry, 0 minus 1, 1. So this is the eigenvector for lambda is equal to 4. Yes, మనకి ఇప్పుడు 3 ఐగన్ వెక్టార్స్ వచ్చేసాయి. ఓన్లీ 2 స్టెప్సే కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఈ 3 ఐగన్ వెక్టార్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోండి. x1 is equal to ఎంత వచ్చింది మనకి? 1, 0, 0. ఓకే, x2 is equal to 0, 1, 1, రైట్? అండ్ x3 is equal to 0, minus 1, 1. Is that clear students? Now step 3 ఏంటమ్మా మీకు? We have to write down the, what is step 3? నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టార్స్ రాసుకోవాలి, విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ E1, E2 అండ్ E3.
ఓకేనా. నేను అది ఎలా చేయాలో చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ. నేను కాన్సెప్ట్ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా చెప్పాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని హియర్ ఆల్సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. E1 కరస్పాండ్స్ టు ద ఫస్ట్ ఐగన్ వెక్టర్ x1, E2 కరస్పాండ్స్ టు ద సెకండ్ ఐగన్ వెక్టర్ x2 అండ్ E3 ఫర్ x3. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు E1 రాసుకుందాం. E1 అంటే x1కి, E1 అంటే x1కి రాసుకోవాలి. ఈచ్ ఎలిమెంట్కి రాయాలి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 1 కదా, డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ 3 ఎలిమెంట్స్కి స్క్వేర్ చేసుకోండి. 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్. ఓకే. సెకండ్ ఎలిమెంట్ 0, సో 0 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 0 బై ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 square plus 0 square plus 0 square. Is that clear, students? Now how will you write this matrix? It is 1 by 1 square plus anta 1 అవుతుంది. So it is 1. So this is 0 by something is 0, 0. So మొత్తానికి మనకి E1 వాల్యూ కూడా మనకి 1 0 0 నే వచ్చింది. This is E1. Okay. Now let us write down for E2. Okay, students. Now let us write down for E2. E2 corresponds to x2. సో x2 ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి 0 1 1 వచ్చింది. సేమ్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఏంటి 0 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 0 1 1కి వాటి స్క్వేర్స్ చేయండి. అంటే 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఓకే స్టూడెంట్స్. నౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమవుతుంది 0 అయిపోతుంది కదా, 0 బై సంథింగ్ ఇస్ 0. సో దిస్ విల్ 1 బై రూట్ 2 అండ్ దిస్ విల్ బి 1 బై రూట్ 2. ఎస్. నౌ విల్ రైట్ డౌన్ E3. ఓకేనా. E3కి రాసుకుందాం. E3 కరస్పాండ్స్ టు x3 కదా, x3 ఎంత వచ్చింది మనకి 0 -1 1 వచ్చింది. సో రాసుకుందాం. E3 కరస్పాండ్స్ టు x3. సో 0 by square root of 0 square plus -1 whole square plus 1 square. In the same way, write down for second element -1 by square root of 0 square plus -1 whole square plus 1 square. Next 1 by square root of 0 square plus -1 whole square plus 1 square. ఓకే. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి మ్యాట్రిక్స్ని మనము. ఫస్ట్ వచ్చేసి 0 బై సంథింగ్ ఇస్ 0, -1 బై రూట్ 2 అండ్ దిస్ ఇస్ 1 బై రూట్ 2. సో మనకి E1 E2 E3 అనే నార్మలైజ్డ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ వచ్చేసాయి మనకి. సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్? వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్ ద మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ P. ఓకే. సో రాసేసుకోండి. రైట్ మోడల్ మ్యాట్రిక్స్ P. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో అది ఎలా రాస్తారు? సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 E2 అండ్ E3 కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా మనము కాలం వైజ్గానే రాసుకోవాలి. సో అంటే ఎంత 1 0 0. E1 వచ్చేసి 1 0 0 వచ్చింది. E2 వచ్చేసి 1 1 బై రూట్ 2 1 బై రూట్ 2. నెక్స్ట్ E3 వచ్చేసి 1 నాట్ 1 ఇట్ ఈస్ 0. సారీ స్టూడెంట్స్. 0 -1 బై రూట్ 2 అండ్ 1 బై రూట్ 2 వచ్చింది. ఇది మన P మ్యాట్రిక్స్, మోడల్ మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ P ఇన్వర్స్. ఓకే. ఫైండ్ P ఇన్వర్స్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా P ట్రాన్స్పోజ్. అంటే మనం ఈ మ్యాట్రిక్స్కి ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకోవడమే. ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? P ఇన్వర్స్. P ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఫస్ట్ రో అనేది ఫస్ట్ కాలం లాగా రాసుకోవాలి. Here also it is 0 students, sorry. Here also it is 0. ఓకేనా. ఫస్ట్ రో ఏంటి మనకి ఇక్కడ? ఫస్ట్ రో వచ్చేసి 1 0 0, అది కాలం లాగా రాసుకోండి. 1 0 0. సెకండ్ రో చూడండి, ఇది కాలం లాగా రాసుకోవాలి. అంటే 0 0 1 బై రూట్ 2 -1 బై రూట్ 2. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో కూడా కాలంగా రాసుకోండి. 0 1 బై రూట్ 2 అండ్ దిస్ ఇస్ 1 బై రూట్ 2. నెక్స్ట్ సో P ఇన్వర్స్ కూడా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. ఇదే కొంచెం
టఫ్గా ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ గివెన్ యాజ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇన్వర్స్ ఏపీ. కానీ పి ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి మనకి? పి ట్రాన్స్పోజ్ ఏపీ. ఓకే, సో రాసుకోండి. పి ట్రాన్స్పోజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 100 1/√2 1/√2 0 -1/√2 and 1/√2 ఇంటూ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది. ఏ మ్యాట్రిక్స్ అంటే 1 0 0 0 3 -1 0 -1 3. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఇంటూ పి మ్యాట్రిక్స్ ఎంత చూడండి. ఇది కదా మన పి మ్యాట్రిక్స్. దిస్ ఇస్ పి మ్యాట్రిక్స్. రైట్ ఆన్ 1 0 0 0 1/√2 -1/√2 0 1/√2 ఇంటూ 1/√2. సో ఇప్పుడు మనం 3 మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ స్టెప్ బై స్టెప్. ఫస్ట్ 2 మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ ఐ విల్ మల్టిప్లై సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మ్యాట్రిసెస్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అలాగే రాసుకోండి. 1 0 0 0 1/√2 1/√2 0 -1/√2 1/√2. ఓకే, ఇప్పుడు మనము సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లై చేయాలి. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా హౌ టు మల్టిప్లై. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే చూడండి 1 × 1 1 +0 +0. ఓకేనా? +0 +0. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం అంటే 1 × 0 0 0 × this 0 0 × this is 0. సో 0 + 0 + 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఎలిమెంట్కి ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం 1 × 0 0 0 అండ్ 0. ఇది కూడా 0నే వచ్చేసింది. సో 0 + 0 + 0. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. దానికి మనము సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం. ఓకే, సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే చూడండి 0 + 0 + 0. ఇది కూడా 0నే వచ్చింది. 0 + 0 + 0. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కాలం సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం అంటే చూడండి ఇక్కడ 0 0 × 0 0 అది రాసుకుంటాను. 0 ప్లస్ సి హియర్ 3 × I'll show it. See 3 × 1/√2 3/√2 and this is -1/√2. So 3/√2 -1/√2. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలంటే సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం అంటే 0. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ 0 మనకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి -1 ఇంటూ ఇదంతా 1/√2. ఇది +3/√2. సో +1/√2 సారీ స్టూడెంట్స్. సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం కదా 0. ఓకే, -3/√2 -3/√2 -1/√2. ఓకే, -3/√2 -3/√2 -1/√2. జాగ్రత్తగా వినండి స్టూడెంట్స్, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉంటుంది. స్లోగా చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ చూడండి. థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే 0 0 0. ఇది మొత్తం 0 అయిపోయింది. 0 + 0 + 0. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో సెకండ్ కాలం ఇది 0 -1/√2 + 3/√2. ఓకే స్టూడెంట్స్, 0 -1/√2 + 3/√2. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ రో థర్డ్ కాలం. సో 0 వచ్చిందా? 0 1/√2 + 3/√2. సో 0 + 1/√2 + 3/√2 ఇది వచ్చింది మనం. నౌ లెట్ us simplify this. 1 0 0 0 1/√2 1/√2 0 -1/√2 1/√2. ఓకే, ఇంటూ చూడండి ఇక్కడ 1 0 0. ఇక్కడ కూడా 0 వచ్చేసింది, ఇక్కడ 0 వచ్చిందా? నౌ వాట్ ఈస్ 3/√2 -1/√2?
చూడండి ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాను. 3/√2 మైనస్ 1/√2 అంటే ఎంత? √2 LCM తీసుకుంటే 3 - 1 2. How can you write this 2? I will write this 2 as √2 into √2. 2 can be written as √2 into √2. So ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. I will get √2 here. Is that clear? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి? నెక్స్ట్ వచ్చేసి -3/√2 మైనస్ 1/√2 అంటే -4/√2, రైట్? ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఐ విల్ సాల్వ్ ఇట్ హియర్ స్టూడెంట్స్. -3/√2 మైనస్ 1/√2. √2 LCM తీసుకుంటే మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ? -3 - 1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ -4/√2. జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ -4 మనం 2 ఎలా రాసుకుంటాం? -2 into 2 రాసుకుంటాం -4 రావడానికి. అగైన్ దిస్ 2 కెన్ బి రిటర్న్ as √2 into √2/√2. సో ఒక √2 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి -2√2 మిగులుతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ -2√2. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 0నే రాసేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సియర్ -1/√2 ప్లస్ 3/√2. అది సాల్వ్ చేసుకుందామా? -1/√2 ప్లస్ 3/√2. ఇఫ్ యూ టేక్ LCM √2 -1 ప్లస్ 3 అంటే 3 - 1 ఎంత? 2. 2/√2. అగైన్ దిస్ 2 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ √2 into √2/2. క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎంత వస్తుంది మీకు ఇక్కడ? మళ్ళీ √2. నౌ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది చూడండి. 1/√2 ప్లస్ 3/√2 అంటే 4/√2. 4/√2 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2√2. ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి సేమ్. ఇదిగోండి 4/√2 -4/√2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ -2√2 వచ్చింది. మనకి ఈ ఎలిమెంట్లో +4/√2 వచ్చింది కాబట్టి +2√2 అని వేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ this matrix is obtained. Now we have to multiply these two matrices. సేమ్ అలాగే మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం. ఓకేనా? ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం 1 1s are 1, 0 and 0. It is 1. సో ఇక్కడ రాస్తాను 1 + 0 + 0. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం అంటే 0 + 0 + 0. నెక్స్ట్ 0 + 0 + 0. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం చూడండి 0 + 0 + 0. ఇది కూడా అంతే +0. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం చూడండి 0 + 0 + 0. ఇది కూడా అంతే 0 + 0 + 0. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం 0 1/√2 into √2 ప్లస్ 1/√2 into √2. అది ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి 0 + 1/√2 into √2 ప్లస్ 1/√2 into √2. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సాల్వ్ చేద్దాం. మళ్ళీ తర్వాత సింప్లిఫై చేద్దాం. సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం ఇట్ ఈస్ 0. ఓకే. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 0 మైనస్ 1/√2 into 2√2 ప్లస్ 1/√2 into 2√2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ √2 క్యాన్సిల్, √2 క్యాన్సిల్. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా √2 క్యాన్సిల్, √2 క్యాన్సిల్ మనకి. నెక్స్ట్ see third row first column 0 + 0 + 0. 0 + 0 + 0. ఇక్కడ కూడా మనకి 0 + 0 + 0 వస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇక్కడ థర్డ్ రో థర్డ్ కాలం మల్టిప్లై చేయండి. 0 -1/√2 into -2√2 అలా వేసుకోవాలి. ఓకే. 0 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కదా, సో ప్లస్ 1/√2 into 2√2 ప్లస్ ప్లస్ 1/√2 into 2√2. √2 cancel, √2 cancel. Now this will be equal to 1 0 0. ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది కూడా 0 అయిపోయింది. Here it is also 0.
నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఈ ఎలిమెంట్ చూడండి, ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ 0 + 1 + 1 ఎంత, అదే కదా 0, ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 ఉంటుంది. సో 0 + 1 + 1 ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 0 - 2 + 2. ఇది చూడండి 0 - 2 + 2 వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 హియర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ చూద్దాం. సో 0 + 2 + 2 వచ్చింది. 0 + 2 + 2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4. చూడండి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా రాంగా ఒక్కసారి చూసుకోండి. మనకు ఐగన్ వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి, ఐగన్ వాల్యూస్ మనకి 1, 2, 4 అని వచ్చాయి. సో అవే మనకి ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ లాగా వస్తాయి. అంటే మీరు చేసిన ప్రాసెస్ మొత్తం కరెక్ట్ అనమాట. అయితే అదే క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం, అదే మనకు వచ్చిన ఐగన్ వాల్యూసే ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ లాగా వస్తాయి. సో మనం చేసిన ప్రాబ్లం అంతా కూడా కరెక్ట్. నౌ లాస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద కెనానికల్ ఫామ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, కెనానికల్ ఫామ్ రాద్దాం ఇక్కడ. కెనానికల్ ఫామ్ which is nothing but λ1 × y1 square plus λ2 × y2 square plus λ3. మనకు 3 ఐగన్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, కాబట్టి ఇదే ఈక్వేషన్ ఉంటుంది = 0. సో λ1 ఎంత మనకి 1 వచ్చింది కదా, 1 × y1 square plus λ2 2 × y2 square plus λ3 is 4 × y3 square is = 0. సో 1 × y1 square అంటే y1 square అని రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ 2y2 square plus 4y3 square is = 0. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కెనానికల్ ఫామ్. అయిపోయింది, ప్రాబ్లం అయిపోయింది. బట్ లాస్ట్లో ఏం కనుక్కోమన్నారు, నేచర్, ర్యాంక్, ఇండెక్స్ అండ్ సిగ్నేచర్ కనుక్కోమన్నారు. సో ఫస్ట్ నేచర్ కనుక్కుందామా. నేచర్ వచ్చేసి మీకు ఐడియా ఉందా, ఆల్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ చూడండి, మ్యాట్రిక్స్ కదా మనకు వచ్చింది ఇక్కడ. మ్యాట్రిక్స్లో ఈ జీరోస్ కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు, ఓన్లీ 1, 2, 4. 1, 2, 4 దోస్ ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ కదా. వెన్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ వెన్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్, నేచర్ ఏమవుతుంది మీకు, నేచర్ ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్, పాజిటివ్ డెఫినెట్ అవుతుంది. ఓకే, నేచర్ బికమ్స్ పాజిటివ్ డెఫినెట్ బికాజ్ 1, 2 and 4 అంటే ఇక్కడ నేను రాస్తాను చూడండి. λ1 is equal to 2, λ2 is equal to λ1 is equal to 1, λ2 is equal to 2 and λ3 is equal to 4 కదా. సో ఐగన్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాజిటివ్ డెఫినెట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ర్యాంక్, ర్యాంక్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ R. అంటే ఏం చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్. హౌ మెనీ పాజిటివ్ ఆర్ దేర్, 3. సో 3, ఈ 3 కూడా పాజిటివే కదా. ఎన్ని పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో 3. ఓకే, సారీ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ చూడండి ర్యాంక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. ర్యాంక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్. నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, 3 ఉన్నాయి. 1, 2, 4 ఆర్ నాన్ జీరో, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ జీరో. సో 1, 2, 4 ఆర్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్. సో అలా ఎన్ని నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ P, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. ఎన్ని పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 1, 2, 4 ఈ 3 కూడా పాజిటివ్ ఉన్నాయి. సో 3 పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2P - R. సో 2 × 3 - 3, 6 - 3 is 3. సో దిస్ ఈస్ ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్, ఒబ్టైన్డ్ మ్యాట్రిక్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? నేచర్ అని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చిన్న మిస్టేక్ చేశాను కదా మధ్యలో నేను, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఓకే, నేచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి చూడు 1, 2, 4 ఈ 3 కూడా పాజిటివ్ ఉన్నాయి. వెన్ ఆల్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ పాజిటివ్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ డెఫినెట్. నేచర్ ఈజ్ పాజిటివ్ డెఫినెట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ర్యాంక్, ర్యాంక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ డౌన్ హియర్ స్టూడెంట్, వెయిట్. ర్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్. నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, 1, 2, 4 ఇవన్నీ కూడా నాన్ జీరోనే కదా, మిగతావన్నీ జీరోసే. సో ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగా, 3 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ టర్మ్స్.
ఓకే, ఎన్ని పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 1 ఈజ్ పాజిటివ్, 2 ఈజ్ పాజిటివ్, 4 ఈజ్ పాజిటివ్. అలా ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. సిగ్నేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2p మైనస్ r. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడమే. p వచ్చేసి మనకు 3 వచ్చింది. సో 6 మైనస్ 3 ఈజ్ 3. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నేచర్, ర్యాంక్, ఇండెక్స్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద obtained మ్యాట్రిక్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. జస్ట్ మీరు స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకి p ఇన్వర్స్ చాలా ఈజీ. p ఇన్వర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ p ట్రాన్స్పోజ్. ఓకేనా? జస్ట్ మీరు నాకు తెలిసి కొద్దిగా ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ దగ్గర కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. బట్ కేర్ఫుల్గా స్లోగా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫర్ more videos and updates, please do subscribe the channel and download Sankalp Study Success app. Thank you students.